then comes only the protozoa and then again the metazoa originate ஆயிருக்கு. இது நமக்கு தெரியும். protozoa porifera coelenterata platyhelminthes ascomyces annelida arthropoda mollusca echinodermata. then in vertebrates இதோட vertebrates class fishes amphibian reptile apes mammals வந்துட்டு அதுக்கலாம். அப்படி the earth became unsuitable. So there are several opinions and idea to explain the origin of life. First idea is நமக்கு special creation theory. All of them we believe God has created us. So that's a Bible, bibliological proof is there, Bible proof is there. Then again already according to Hindu people Brahma created the world. Even Muslims and Christians Jesus created us. We would accept that. Okay. And then again the Muslims and every religion they accept the idea God has created. That is a special creation theory. And second theory, these are the theories explaining the origin of life. Okay. First theory is over. Second theory, the theory of what is spontaneous creation, continuous creation, or we can say abiogenesis. Abiogenesis, genesis means formation. Living things are originated from the non-living things. The term abiogenesis was proposed by Thomas Huxley. எப்படி அது பாசிபிளா இருக்கும்? லிவிங் திங்ஸ் ஆர் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த நான் லிவிங் திங். பழைய புக்ல கொடுத்துருப்போம் ஃப்ரம் வாட் நமக்கு அதுக்குள்ளது மட்ல இருந்து and then again which is developed na mice and then again frog is developed. Old clothல இருந்து from mud and old cloth mice and then again which one frog is developed. mice na நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சுண்டெலி rat na எலி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So இதில் வந்து அது எப்படி மட்லையும் ஓல்டு கிளாத்ல இருந்து எப்படி that organism developed இது இதான் abiogenesis சொல்றது. living things are originated from the non living thing. It's not possible இதுக்கலாம். So but they gave such idea. அப்புறம் பழைய புக்ல அருமையா கொடுப்பான் நாங்க படிக்கிற காலத்துல பயோஜென்சிஸ்னா living things are originated only from the நமக்கு living things அப்படி நம்ம சொல்றோம். அதாவது அழகா ஒரு வார்த்தை கொடுத்துப்பான் பிரான்சிஸ்கோ ரெட்டி. he rang a death bell to what a biogenesis இதுக்குள்ளது abiogenesis சாவு பண்ணி அடிச்சாராம். abiogenesis தான் அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. living things are originated only from the living thing. அதான் biogenesis அப்படி நம்ம சொல்றோம். அடுத்தது ஒரு பிக் பேங் தியரி how the universe is formed. இதுக்குலாம் அதாவது the universe is formed as an explosion of இதுக்குள்ளது physical agents அப்படினா அதாவது earth வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குனா explosion of what physical இதுக்குள்ள agents அப்படி. so அழகா கொடுத்திருப்பா பிக் பேங் தியரினா the planets, stars and everything is formed inside a bag மாதிரி அதுல இதுக்குள்ள டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்படி சொல்ற ஒரு வட்டத்துல டெவலப் ஆயிருக்கும். ஸோ இதை எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா there are many physical forces in the environment, lightning, thunder அதெல்லாம் இருக்கும். So then they produce electric charges. அதில் இருந்தால் electric chargesக்கு அப்புறம் தான் என்ன நடந்திருக்குன்னா some chemicals are formed அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். and stars, planets, chemicals are formed. இதான் பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அடுத்தது the biogenesis, the term was proposed by the Bachelor அதான் அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. which one is a biogenesis அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இன்னும் அடுத்தாப்புல ஒரு அவங்க என்ன சொல்றாங்க எப்படி லைஃப் வந்துக்குள்ள ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கும், கெமிக்கல்ஸ் மூலமா லைஃப் வந்துக்குள்ள ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கும். அதுக்கு there is a proof. அதாவது ஹால்டின் and ஒப்பாரின் and தியரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஹால்டின் and ஒப்பாரின் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா sea is a hot it's a very hot soup. அதுல இருந்து chemical evolution originate ஆயிருக்கும். chemical evolution originate ஆயினா என்ன மீனிங்? அந்த மீனிங் behind this there occurs natural forces யாரு lightning, thunder இதனால என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கச்சலது ஆக்சுவலா ஏர்ல உள்ள கார்பன் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம். ஏர்ல கார்பன் இருக்கலாம், ஹைட்ரஜன் இருக்கலாம், ஆக்சிஜன் இருக்கலாம், நைட்ரஜன் இருக்கலாம். and then again nitrogen combines the hydrogen to form ammonia. Carbon combines the oxygen to form carbon dioxide. Then again hydrogen combined with the oxygen to form water. இதெல்லாம் சேர்ந்து என்னது ஆர்கானிக் எவல்யூஷன், அதாவது ஆர்கானிக் ஆர் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் இப்போ நான் சொல்கிறது அதான். then again the monomer, from the monomer polymer are formed, from amino acid proteins are formed, from glucose carbohydrates are formed. இதெல்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகி the life originate. அதாவது என்ன கொடுத்துருப்பானா covarigates அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். அதே கண்டென்ஸ்டு ஃபார்ம். the covarigates இவன் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், the physical forcesனால the thunder lightningனால the carbon dioxide, ammonia, hydrogen இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. then again monomer polymer ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அடுத்தது covarigate இருந்து ப்ரீ செல் இருந்து அடுத்ததுக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகிருக்கு.
இருக்கு அப்படி நம்ம வந்து என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க. இன்னொரு ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேரு இன்னும் மாலிகுலர் எவல்யூஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு அதுல ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப சொன்ன நான் சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான். அண்ட் தென் அகெயின் தென் கம் வாட் ப்ரோபயான்ஸ் அப்படின்னு லிவிங் திங்ஸ் வந்து ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு அப்படி லைஃப் வந்துக்குள்ள ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது ஹால்டினோட ஒப்பாரின் ஐடியா. இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் மிஸ் எப்படி பேசுறது லிவிங் திங்ஸ் ஆர் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் லிவிங் திங்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க. அதுக்கு பிரான்சிஸ்கோ ரெட்டி நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் புக்ல இது இல்லை. In order to know the ideas very clearly, I am expanding this. Francisco Reddy, he kept the two sets, 3 flasks, 2 sets vachirupparu. Inga 3 flasks, inga 3 flasks. In all the flasks meat is at the cape, but inga ulla 3 flasks is open, here 3 flasks is closed to the glass. After few days, many maggots are developed from meat. The curriculum la maggots irukku, small larva. Appo what is the meaning? Insect came to take the meat. அது வந்து அதுக்குள்ள திங்ஸ் அதுக்குள்ள மக்கோட்ஸ் அது லார்வா ஃபார்ம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி வந்து வீட்டில் அம்மா குடத்துல எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. 3 நாள் கழித்து குடத்துல வந்து பக்கத்தில் அந்த தண்ணியில் வந்து எந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன புழுவாக இருக்கும். இப்படி லேசாக ஒரு மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கமா ஷேப்பில் இருக்கும். அதுக்கு தலையும் இருக்காது, வாழை இருக்காது, வழுக்கொழுக்குன்னு இருக்கும். அப்போ இதில் இருந்து தண்ணியில் கண்டிப்பாக எக்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இதுக்குள்ளது தி ஸ்வார்ம்ஸ் அரைஸ். அதாவது லிவிங் திங்ஸ் ஆர் ஆர்ஜினேட்டட் ஒன்லி நமக்கு லிவிங் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட இதை ப்ரூவ் பண்ணவங்க தான் யாரு? யூரி மில்லர். அதாவது தே ஆர் சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவ் தட். நீங்கள் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஒரு பல்பில் இருக்குது, அதில் வந்து பாயிலிங் வாட்டர் இருக்குது. தென் அடுத்த ஒரு பல்ப் இருக்குது. அந்த பல்பில் வந்து லைட்டனிங் அண்ட் தண்டர் எஃபெக்ட்டுக்கு ஃபார் தேட் தே கேவ் விச்சுவல் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அங்கே என்ன நடக்கு? ஆக்சிஜன், கார்பன், ஹைட்ரஜன், அமோனியா, ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து அமோனியா, கார்பன், ஆக்சிஜன் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜனும் வாட்டரும் சேர்ந்து நமக்கு இதுக்கு ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து வாட்டர் இப்படி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் இதுதான் கெமிக்கல் எவல்யூஷன். இதில் இருந்து தான் எழுதுறது லைக் கெமிக்கல் எவல்யூஷனில் இருந்து ஜீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து லைஃப் ஆரிஜினேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதான் யூரி மில்லர் நமக்கு இதுக்குள்ள எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறதுக்குள்ள. அடுத்த 2 கொஸ்டின்ஸ் நான் மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு அடுத்து வர ரிமைனிங் பார்ட் வந்து அடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு வரும்.